کئی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کیمپین جلدی سے ختم ہو جائے کیونکہ کچھ خاص حاصل ہونے والا تھا نہیں. ایک نو ون سچویشن تھی. جیسے ہی ٹاس انگلینڈ نے جیتا کام تمام ہو گیا پاکستان کا. سارے چانسز جو تھے، ایک بہت ہی ریموٹ چانس تھا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کا، وہ بھی 5 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو کہانی بنی وہ ایک ٹپیکل پاکستان کی کہانی تھی اس ورلڈ کپ میں، کیونکہ بولنگ ناکارہ تھی. اس پچ کے اوپر 350 رن کرا دینا بہت زیادتی تھی، کیونکہ یہ 250 260 میکسیمم ایسی پچ تھی. گیند رک رہا تھا، گیند سوئنگ ہوا، اور ارلی برسٹ جو تھا نئے بال پہ، وہاں آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ 2 وکٹیں دور ہے پاکستان انگلینڈ کو فلیٹ کرنے کے لیے. مگر وہ انگلینڈ نے بڑی محتاط، بہت اچھے انداز سے 3-4 نئے بال کے اوورز کھیلے، اور اس کے بعد جانی بیسٹو اور ملان نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور پھر سٹوکس اور جو روٹ سب نے جا کے یہ میلہ لوٹ لیا. اور پاکستان کے پاس اتنی توانائی نہیں تھی، اتنی سکل ہی نہیں تھا کہ اس پچ کے اوپر 350 کر دیتے اور پھر آل آؤٹ ہو گئے. سو ایک خوفناک قسم کی کہانی ختم ہوئی ہے. انفارچونیٹ تھا اس لیے کہ پاکستان کے دیکھے بہت سارے چاہنے والے ہیں، اس کے بہت سارے فینز ہیں، مگر یہ ساری کیمپین جو تھی وہ ٹربولنٹ اس لیے رہی بیکاز جو حالات گھر میں تھے کرکٹ بورڈ میں. چیف سلیکٹر چھوڑ گیا، آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فل ان کو اتھارٹی دی ہوئی تھی بابر اعظم کو اور چیف سلیکٹر کو، تو جب یہ واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ کیا ہوا. یعنی کہ پہلے سے ہی آپ نے تھریٹ ایک ایشو کر دیا. تو پریشر بنا، کیونکہ میچ تو آپ ہارتے ہی ہیں ورلڈ کپ کی کیمپین میں، کوئی اسموتھ سیلنگ بہت کم ہوتی ہے ٹیمز کی. تو وہاں پہ پھر پریشر کریٹ ہوا کہ واٹ ایف کہ ہم ہار گئے، واٹ ایف کہ میں اگر بابر اعظم ہوں تو سکور نہیں کیا، واٹ ایف کہ ہماری بولنگ جو ہے ایک دفعہ پھر سے ٹھس ہو گئی. یہ پریشر کریٹ ہو گیا، فینس کی طرف سے بھی پریشر کریٹ ہو گیا. چلے وہ تو بیچارے ایک ایموشنل ان کی سرچ تھی، اور وہ جائز بنتا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں ان فینس کی، اور کرکٹ کے ساتھ. یہ نہیں تو ویسے ہی ہاکی اور باقی سپورٹس کی طرح ہو جائے اگر فینس امیدیں نہ وابستہ کریں. سو ایک انہوں نے ایک ڈھارس بندی تھی ان کی جب 350 پہ 350 سری لنکا کے خلاف کر دیا تھا، مگر اس کے بعد جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. سو پاکستان نے کہاں جنرلی مار کھائی. یہ میچ تو خیر بالکل ہی ایک طرح سے چاہے جیتتے چاہے ہارتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر اگر جیت لیتے تو بہت ایک طرح سے آپ کے دل خوش ہو جاتا کہ آپ نے انگلینڈ کو بھی ہرا دیا، جو کہ بری ٹیم نہیں تھی، اور انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا پاکستان کے خلاف. سو ہارنے کی وجوہات کیا تھی؟ 2-3 بڑی وجوہات تھی. ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ بالکل فلیٹ، فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ بالکل فلیٹ، بیٹنگ پیچز میں چلی بلکہ زیادہ تر نہیں چلی. بابر اعظم کا آؤٹ آف فارم ہونا، حالانکہ فارم تو تھی مگر لمبے سکور نہیں کر سکے، اور وہ ان سے پوری بیٹنگ لائن اپ آپ کی چلتی ہے. پھر اپروچ جو تھی وہ ٹمڈ تھی، اس میں تھوڑا سا شک تھا، اس میں کانفیڈنس نہیں دکھا، باڈی لینگویج کمزور دکھی. اور جیسے میں نے کہا نا کہ واٹ ایف کے بیس کے اوپر آپ ٹورنامنٹ اور ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا کہ سکل ورک جو ہے وہ پاکستان کو کتنا اور کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ہوگا کیا کہ آپ لیڈرشپ بدل دیں گے، اس سے کچھ ہونے والا خاص ہے نہیں ہے. آپ پلیئرز 1-2 بدل دیں گے، اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ نیوکلس یہی چلے گا ون ڈے میں، ٹیسٹ کرکٹ میں اگلے 3-4 سالوں میں، کیونکہ یہ ینگسٹرز ہیں سارے کے سارے. ان کو ڈائریکشن بدلنی ہے، ان کو ریلیونٹ رہنا ہے ون ڈے کرکٹ اور وائٹ بال کرکٹ میں، کیونکہ یہ ببل میں رہ گئے ہیں، یہ جم گئے ہیں 80s کی بیٹنگ ببل میں اور کرکٹ کے ببل میں اور بولنگ کے ببل میں. باقی ٹیمز آگے نکل گئی ہیں، انہوں نے ون ڈے میں T20 کا تڑکا لگا دیا ہے اور دلیری سے کھیلتے ہیں. پاکستان تو انسٹنکٹیولی ایگریسو ہیں، تو وہ انسٹنکٹس نظر نہیں آئے اس دفعہ، جس کی وجہ سے پھر پرابلمز رہے. اور جب آپ ہارتے ہیں تو بہت ہار جاتے ہیں. ہمارے جو کرٹکس ہیں ان کو بھی یہ بہت بلیم جاتا ہے پاکستان کی پور پرفارمنس کا، کیونکہ یہ موقع کئی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایجنڈا بیسڈ ہمارے یہاں پہ سارا نریشن چلتا ہے، اور پیروکیل زیادہ ہوتا ہے کہ کون سے اپنے شہر کے لیے کھیل رہا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہ 3 لڑکے جو ہیں وہ نہ پرفارم کریں تاکہ یہاں کے 3 لڑکے آ سکیں، اور پھر وہ چاہے سیاہ کرے سفید کرے، یہی لوگ ان کو بیک کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوتا ہے، یہ اوپر نہیں جائے گی. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بالکل ضروری ہے، مگر اس کا طریقہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیویجول کو لے کے اس کی آپ پتلون اتار دیں. بہت غلط روایت پڑ گئی ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں جن کو کرکٹ کی الف بے نہیں آتی ہے. کئی ہمارے جو ایکس پلیئرز ہیں ایک خاص چینل پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ
उनसे ज़्यादा कोई क्रिकेट की को समझ नहीं है, बड़ी गलत फहमी है कई प्लेयर्स को। इनफैक्ट जो फ़र्क है, मैं यहाँ भारत में बैठा हुआ हूँ, यहाँ के एक्स प्लेयर्स में और कुछ पाकिस्तानी के एक्स प्लेयर्स में यही है कि यहाँ पे तहम्मुल मिजाजी भी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे रास्ता बताते हैं कि किस तरह से आगे जाना है। वहाँ पे ये होता है कि ये पाकिस्तान, वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम हारे, फ्लैट हो और हमारी हेडलाइंस लगे कि देखें हम तो क्या ही रहे थे, और फिर खूंखार हो जाते हैं, कोल्ड हार्टेड, रूथलेस। ये सारे इसको बदलना है, और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे और फैंस नहीं उठाएंगे तब तक ये मामला सेट नहीं होगा, और हमेशा पाकिस्तान की टीम प्रेशर में रहेगी जहां इन्होंने एक आधा मैच हारा। मगर ये कैंपेन बहुत बेहतर हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कई टेक्टिकल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक्स हुई हैं। देखें, ये जो इवेंचुअली जब पाकिस्तान मिडिल फेज में गया इस वर्ल्ड कप के, तो जो आपके 5 या 6 ओरिजिनल जो आपने स्पॉट किए हुए थे एज योर मैच विनर्स, वही बेंच कर दिए गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्म या इंजरी। तो जब आपका कॉम्बिनेशन इस तरह से मैसिवली हिट हो गया, तो फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, फिर वही अनसर्टनिटी आ जाती है परफॉर्मेंस में, क्योंकि जो नया प्लेयर आता है वो एक तो उस पाए का नहीं है, और दूसरा वो बेबी स्टेप्स लेता है। और इस वर्ल्ड कप में कोई बेबी स्टेप्स आपको लेने नहीं देता, कोई आपको ठहरने का मौका नहीं देता, कोई आपको टाइम नहीं देगा कि आप सेटल हो। यहाँ पे रिलेंटलेस प्रेशर होता है और अटैक होता है, क्योंकि सारी टीम्स जो है, मोस्टली जो टॉप टियर की टीम्स है, वो सीजनड थी, वो होमवर्क करके आई हुई थी और इंप्रूव स्किल्स के साथ खेला। जब मैं इंप्रूव स्किल्स की बात करता हूं, साउथ अफ्रीका वर्सेस स्पिन बहुत फर्क पड़ा है, साउथ अफ्रीका की स्पिन बॉलिंग बहुत फर्क पड़ा है। इसी तरह से उनकी मिडिल फेज में न्यूजीलैंड की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन सबसे बेहतरीन नंबर्स बताते हैं, बहुत फर्क पड़ा है न्यूजीलैंड को। हाँ, हो सकता है आईपीएल यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, कंडीशन से वो वाकिफ कार थे, बट फिर भी स्किल लेवल जब तक पाकिस्तान का नहीं बढ़ेगा तो ये सुपरस्टारडम नहीं पहुंच सकेगी। और जो भी सुपरस्टारडम इस वक्त है, वो आपको दोबारा से उसको रीथिंक करना पड़ेगा फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जहां पे आपको पता चल जाता है कि आप बाकी दुनिया से कितने पीछे हैं, और एक रियलिटी चेक हुआ है, एक मैसिव रियलिटी चेक हुआ है। सो पाकिस्तान को अपनी फॉल्ट लाइंस ठीक करनी है, पाकिस्तान को नई डायरेक्शन लेनी है, पाकिस्तान को रेलेवेंट रहना है, पाकिस्तान को करंट रहना है, पाकिस्तान को कुछ T20 के प्लेयर्स अपनी ओडीआई क्रिकेट में डालने, और पाकिस्तान को फोर्स करना है यंगस्टर्स को कि वो 5 डे क्रिकेट के बारे में सोचें, वो 4 डे क्रिकेट के बारे में सोचें, वो शॉर्ट कट ना ढूंढें टू स्टारडम। चमक होती है पैसे की, हमारा अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में ये बहुत चीज़ें सामने आ गई हैं, मगर नए क्रिकेटर्स, नए बच्चों को समझना है कि अगर आपने ग्रेटनेस पानी है तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी है। अगर आपने ग्रेटनेस पानी है तो सिस्टम ठीक करना है, क्लब क्रिकेट का सिस्टम ठीक करना है। क्लब क्रिकेट जो है वो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए कि स्पाइक्स पहन के आप ना बॉलिंग कर सकते हैं ना बैटिंग, बिकॉज पिचेस ही नहीं ठीक। उसके बाद वीकेंड को जो मैचेस होने चाहिए उन क्लब्स में, वो आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं, क्योंकि वो आपको पैसे देते हैं जिससे कि आपका कारोबार चलता है, आउटफील्ड ठीक आप वैसे करवाते हैं उन पैसों से। सो वीकेंड को अगर बच्चा नहीं खेलेगा, जब उसकी छुट्टी होती है स्कूल या कॉलेज में, तो फिर वो कब खेलेगा? तो इसी तरह से आपकी स्कूल क्रिकेट को और मोबिलाइज होना है, आपकी एज क्रिकेट को और बेहतर होना है। तो बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, मगर इसके लिए जो है लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं सरबराहान, वो लॉन्ग टर्म की प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, ताकि वो कुर्सी अपनी मजबूत करें और वो यहाँ पे आके बता सकें कि वो कितने ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। अब होगा क्या, अब एक दफ़ा से फिर इंक्वायरी होगी, एक्स प्लेयर्स कुछ को बुलाया जाएगा, कुछ सहाफ़ी जिनको कोई पता नहीं है, जो कि न्यूज़ रीडर सहाफ़ी बन गए हैं क्रिकेट के, आपको पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी आ जाएंगे अपना एजेंडा लेके कि जी फलाने को रखें, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो इस तरह से क्रिकेट आपकी ऊपर नहीं जाएगी बल्कि और नीचे चली जाएगी। एक बहुत ही ख़राब कैंपेन थी, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी था और एक मैसिव रियलिटी चेक भी हुआ है।